ध्यायामि चिंतयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। पाछो हाथमां चंदन नक्षत्रवाळું પુષ્પ લઈ લેજો। ત્રણેય રીતે ભાગવતજીનું ધ્યાન કરજો। हरि ओम बर्हापीडं नटवरवपुकर्ण ओम भूर्भुवस्वः भगवते वाङ्मयपूर्णपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। गन्धं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि। ओम तंजग्नंबरे प्रोक्षन् पूर्वकं जातमग्रतः तेन देवा अयजं तशा धिया रेखायस्सजे बकुलजं बकपाटलाभजे पुनः जाति करवीरकटाल कुशल बिलो देखाया रेडी बिलो प्रवाल तुलसी दलमालते वे स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। पूर्वकं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तसादिया रेखयस्सजे अक्षन्नमी वदन्तः प्रिया अजोखता अस्तोखता अस्तुर्ध्ववानो मतिजोधन विमृत भगवते वाङ्मयपूर्णपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। ओम अपानाय ओम व्यानाय ओम उदानाय ओम शमानाय स्वाहा। जलनी ओम जय कान्हा काणा प्रभु जय कान्हा काणा हे मौलवाड़ा गोपीनाथ ओम जय कान्हा काणा कामण गारा कान कामण बहुकीदा बाला कामण बहुकीदा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा ओम जय कान्हा काणा। कोई दवा सरस्वेनितोयं प्रभुषपां विद्या बुद्धि दान पूर्वं सभागे महोदां देशस्पतिकानो धुम्मेनातिरोहते स्वाहा जो देवेभ्यः आपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यः जातो ब्रह्माय ऋतं ब्रह्मणे स्वाहा ऋतं ब्राह्मणं जनयन्तो देवागरे तद्ब्रह्मण्यस्वे ब्राह्मणस्य विद्या तस्य देवा सन्मसे स्वाहा विष्टते लक्ष्मीष्टपत्न्यावहोदास्य पाशुन्नसत्राणि रूपमस्मिन्
इदं विष्णुचित्रमेत्रैधानि तदेकरुणासमुद्गमस्य पापुसुरे स्वाहा स्वाहा अस्तु ओम तत्सत् ओम सहस्रशीर्षकापुरुषस्याचलक्ष्मणः स्वाहा ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतावुर्जसे प्रतिमं वसुत्रजायत स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुषु विजयजात संस्रदयश्च प्राणस्य मुख स्वाहा जग्नेन जग्नमयजन् देवा जग्नमयजन्त देवसानि कर्माणि प्रथमं यशन्ति पश्यन्ति क्रीडास्मिन् हस्तभुवनि विश्वा स्वाहा जो देवव्यापति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवव्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये स्वाहा रुचं ब्रह्मन् देवागरे तद्ब्रुवन् तस्मै ब्रह्मणे तस्य देवा सन्वसे स्वाहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पद्यावहो दशमेकास्मिन् लक्ष्मीर्व्याप्तं वैष्णवनिकाणं मुम्मयिकाण सर्वलोकं निकाण स्वाहा
હા કિશન હા
नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धये भल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितं ज्ञानमयः प्रदीपम् ताताधिन्ना तकधिन्ना तैलशृङ्गशं विशाल जटाः जोटचन्द्रभान् देवाय गौ ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविमदाय नमो नमः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निददे पदम् समूढमस्य पाकुसुरे स्वाहा। ॐ बृहस्पते अति अर्दजो अहिया दिभाति कृते मज्जने को जदिदय च वशरत प्रजात् तदसमासुद्रवीणं देहि चितराम। निकामे निकामे नः फलवत्यो न ओ गच्छेमो नः कल्पतां ब्रह्मा जगनानं पुरुस्तात् द्विषे मातः सूरो च वेन आवः सपुत्न्या उपमा अस्याविष्टाः सतश्च जो निमसतश्च विवाह शान्त इदं विष्णुर्विचक्रामे प्रेदानिददे पदं समूढमहुरे स्वाहा चाते रुद्रशिवा तनूरघोर पापकाशिनी अयासमियात् कल्पयन् शतपुरुषेण हविषा विधेन्म। हेलो 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 श्री बालकृष्ण लाल की श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री गौ मात की जय। श्री सत्यम सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः।
चिंता संतानहंतारो यदपादाम्बुजरेणव स्वीयानन्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अगणान् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवेन प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीबालकृष्णं भजे। श्री बालकृष्ण लाल की जय। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री
गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जी हवे पिबस्वा मृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो पवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जय हो। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्य ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जी हवे पिबस्वा मृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति
દદામો ધર્માદવે. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. મુરલી મનોહર ગોપાલા, 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 મુરલી મનોહર ગોપાલા. ગોવિંદ માધવ ગોપાલા, ગોવિંદ માધવ ગોપાલા, ગોવિંદ માધવ ગોપાલા, ગોવિંદ માધવ ગોપાલા, મુરલી મનોહર ગોપાલા, મુરલી મનોહર ગોપાલા, મુરલી મનોહર ગોપાલા, મુરલી મનોહર ગોપાલા. જય હો. मुरली मुरारी गोविंद हरी, મુરલી મુરારી ગોવિંદ ધારી, मुरली मुरारी गोवर्धन धारी, મુરલી મુરારી ગોવર્ધન ધારી, श्याम मुरारी गोपाला, શ્યામ મુરારી ગોપાલા, श्याम मुरारी गोपाला, શ્યામ મુરારી ગોપાલા, मुरली मनोहर गोपाला, મુરલી મનોહર ગોપાલા, मुरली मनोहर गोपाला, મુરલી મનોહર ગોપાલા. श्री बालकृष्णलाल લાલ કી જય. પરબ્રહ્મ પરમાત્માની અનંત કૃપાઓથી આજે આપણે મેખાટીકી ટીંબી ગામ મધ્યે સ્વર્ગસ્થ શ્રી ગિરીશભાઈ તેમજ અન્ય આત્માઓની ગોલોકની પ્રાપ્તિ માટે લક્કડ પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના અંતિમ ચરણમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. આજે આપણે ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનો છેલ્લો દિવસ છે. એ સમયે લક્કડ પરિવાર તથા અમારા તરફથી દરેક વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ.
સુખદેવજી મહારાજ ગંગાને કિનારે પરીક્ષિત રાજાને કથા સંભળાવે છે. સુખદેવજી કહે છે, રાજન, ખબર છે ને આજે તમારું મૃત્યુ છે. કોઈ આપણને એમ કહે કે આજે તમારું મૃત્યુ છે, સાંજે 5 વાગે આપણે ત્યારે ને ત્યારે મરી જઈએ, 5:09 વાગવા દઈએ. મૃત્યુનો ડર કેટલો છે માણસોને. પરંતુ પરીક્ષિત રાજા હસીને કહે છે કે ભલે ગુરુદેવ, મૃત્યુદેવ એનું કામ ભલે કરે, મને કોઈ એટલે કોઈ ગ્લાનિ નથી, દુઃખ નથી. હું મરવા માટે તૈયાર છું. આપના ચરણમાં છેલ્લા 7 દિવસથી મને ઠાકોરજીની કથા લીલા સાંભળવા મળે છે, અતિશય આનંદ આવે છે. હે ગુરુદેવ, આગળની કથા મને કહો. મારા છેલ્લા આ શ્વાસ છે, છેલ્લી કલાકો છે, મિનિટો છે, ક્ષણો છે, એને હું બહુ સારી રીતે જીવી લેવા માંગુ છું. ભગવાનની કથા કહો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી કે પરમાત્મા પોતાના નિજજનોનું કલ્યાણ કરવા માટે, વૈષ્ણવોનું કલ્યાણ કરવા માટે રાસ મંડળની રચના કરે છે. ગોપીઓ સાથે ભગવાન કૃષ્ણ શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે વનરાવનની અંદર રાસ ક્રીડા કરે છે. પ્રથમ રાસ મંડળની અંદર ફરતી કોર ગોપીઓ અને વચમાં ભગવાન કૃષ્ણ, આવું રાસ મંડળ રચાણું. 1600 ગોપીમાં ઘેલો કાન, 1600 ગોપીઓ વચ્ચે કૃષ્ણ એકલા. ખૂબ રાસ લીધા, ખૂબ રાસ લીધા. વિરામ કર્યો. જમનાજીના નીર બધાએ પીધા. રાત્રિનો સમય છે. જો રાસનો બીજો રાઉન્ડ આવ્યો. બીજા ચરણની અંદર બીજા પ્રકારનું રાસ મંડળ. સો ગોપીઓ વચ્ચે એક કૃષ્ણ. આવા 16 ઝુંડ થયા, 16 વૃંદ થયા, 16 મંડળ થયા. 100 ગોપીઓ અને એની વચ્ચે એક કાન. એવા 16 ઝુંડ એક સાથે રમે છે. દરેક ગ્રુપની અંદર રહેલી ગોપીઓ એમ જ માને છે કે કૃષ્ણ તો અમારી સાથે જ છે. સંતોષ પામે છે. ત્રીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો અને વધારે મંડળ રચાણા. 10 ગોપીઓ વચ્ચે એક કાન. 10 ના ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યા અને વચ્ચે કૃષ્ણ. અને છેલ્લા રાઉન્ડની અંદર એક ગોપીને એક કાન. એક ગોપીને એક કાન. પ્રત્યેક ગોપીને પ્રભુએ નિકટ દર્શન કરાવ્યું છે. દરેક ગોપીને એમ જ લાગે છે કે કનૈયો તો જો મારી સાથે છે. હું કેટલી લાલાને વાલી હઈશ એટલે મારી સાથે રમે છે. રાધાજીને પણ એમ થયું કે જો 1600 ગોપીઓમાં લાલાને હું જ વધારે ગમું છું. મારા તરફ રાધાને કનૈયાને વધારે આકર્ષણ છે. ભગવાને વિચાર કર્યો કે ઓહો રાધાજી, તમને તો અભિમાન આવ્યું. ભક્તિની અંદર અભિમાન ક્યારેય ન હોઈ શકે. ભગવાન એના નિજજનોનું, વૈષ્ણવોનું કલ્યાણ કરવા માટે અહંકાર છે, અભિમાન છે, એને ઉતારવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. એમ કહેવાય છે કે આ રાસ મંડળ વચ્ચેથી કોઈને ખબર પડે નહીં એમ કૃષ્ણ અંતર ધ્યાન થયા, અલોક થયા. સાથે સાથે રાધાજીને પણ લેતા ગયા.
ગોપીઓ વિચારે છે કે અરે રાધાને કૃષ્ણ ગયા ક્યાં? આજુબાજુ તપાસ કરે છે, આજુબાજુ તપાસ કરે છે, પરંતુ ક્યાંય મળતા નથી. હે કનૈયા, હે મારા લાલ, હે મારા સ્વામી, તમે ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા? રાધાજીને સાથે લઈ ગયા એટલે રાધાજીને વધારે અભિમાન થયું. જો એકય ગોપીને કનૈયાએ સાથે ન લીધી, મને એકને જ સાથે લીધી. પોતે ગદગદિત થાય છે, અભિમાન કરે છે. તો કનૈયો કે તો તમે જો લ્યો રાધાજી. કૃષ્ણ રાધાનો હાથ પકડી અને ચાલ્યા જાય છે. અરે લાલા લાલા, મને કાંટો લાગ્યો. રાધાજી ચાગલા થવા લાગ્યા. કનૈયો નીચે બેસે છે. રાધાજી મારું મસ્તક પકડી અને એક પગ ઊંચો કરો, તમારો કાંટો કાઢી દો. લાલો રાધાજીના પગમાંથી કાંટો કાઢે. લાલા, મને બહુ તરસ લાગી છે. દોડતો લાલો જાય, જમનાજીના નીર રાધિકાજીને પીવડાવે છે. રાધિકાજીના નખરા વધવા લાગ્યા. લાલા લાલા, મને બહુ પગમાં કાંટા લાગે છે, કાંકરા લાગે છે, મારાથી ચલાતું નથી, તું મને તેડી લે. લાલો કહે, રાધિકાજી તમે મારાથી મોટા છો. કૃષ્ણથી રાધિકાજી ઘણા મોટા હતા ઉંમરમાં. હે રાધા રાણી, હું તમને કેમ કરીને લઈ જાઉં? હું તમારાથી નાનો છું, તમને ન ઉપાડી શકું. લાલા, ગમે તેમ કર, મને પગમાં કાંટા લાગે છે, કાંકરા લાગે છે. કનૈયાએ વિચાર કર્યો કે મોકો ખરેખરો છે. કહે છે કે રાધાજી એક કામ કરો, જો આ કાંઠા ઉપર, આ રોડના કાંઠા ઉપર ઝાડવું છે, એ ઝાડની ડાળ રસ્તા ઉપર પડે છે. તમે કામ કરો, ઝાડ ઉપર ચડી જાઓ અને આ જે રસ્તા ઉપર ડાળી પડે છે એની ઉપર આવો અને પછી ત્યાંથી તમે નીચે લટકજો. હું નીચે ઊભો છું, હું તમને મારા ખંભે ઝીલી લઈશ. રાધિકા કહે છે ભલે ભલે કાંઈ. રાધિકાજી ગયા ઝાડ ઉપર, ઉપરથી નીચે લટકા. લે લાલા, હવે નીચે આવી જા એટલે હું તારા ખંભે બેસી જાઉં. લાલા જલ્દી કર, મારા હાથમાં વેદના થાય છે. મેં ઝાડની ડાળી પકડી છે ને, હું નોધારી એમને લટકું છું. જલ્દી કર. કનૈયા ક્યાં ગયો, ક્યાં ગયો? એ કૃષ્ણ ક્યાં ગયો? કૃષ્ણ નીચે ઉભા છે. આ રહ્યો રાધિકાજી. હા તો મને જલ્દી તારા ખંભે લઈ લે. કૃષ્ણ કહે, હવે જય શ્રી કૃષ્ણ. લટકે રાખો. ભગવાન આગળ નીકળી ગયા અને રાધિકાજી લોલકની જેમ લટકે છે. હે લાલા, આવું ન કર, હું પડી જાય, હું મરી જાય, આમ થશે તેમ થશે. આ રીતે લટકાવીને અટકાવીને ન જા. ચિત હમારા ગયો ચુરા કે, મોહન બીઠી બેન બજાવે. पहले हमसे प्रीत लगा के, पिल रजड़ती मेली मावे रे. श्याम बिना व्रज सूनु लागे. ए कन्हैया, તું મેલીને જામા, મને બહુ પીડા થાય છે. હે લાલા, એ કનૈયા. કનૈયો ક્યાં નીકળી ગયો, અદ્રશ્ય થઈ ગયો. રાધિકાજી રાડો પડે છે. અરે બેનો, હે મારી સખીઓ સાહેબીઓ, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, હું અહીંયા અધવચ્ચે લટકું છું. રાધા કૃષ્ણને શોધતી ગોપીઓને અવાજ આવ્યો. બેન જોવો તો કોઈક સ્ત્રીનો અવાજ આવે છે, બચાવવાની વાત કરે છે. કાન ધરીને જોયું તો અરે આ તો આપણી રાધિકાજી, એનો અવાજ છે. તકલીફમાં લાગે છે. ચાલો ચાલો જલ્દી જાય. જે દિશામાંથી અવાજ આવે છે એ દિશામાં બધી ગોપીઓ દોડતી દોડતી જાય છે. તા તો રાધિકાજી ઝાડ ઉપર લટકે છે. અરે રે બેન, આ શું થયું? અરે પેલા જલ્દી મને ઉતારો, પછી હું વાત કરું, જલ્દી કરો. એ બધી ગોપીઓના સહારાથી રાધિકાજીને ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતાર્યા. ગોપીઓ કહે છે કે અરે બેન, આવું તે શું થયું? રાધિકાજી સમજી ગયા. બેન,
આ મારી ભૂલનું, અમારા પાપનું પરિણામ છે, હું ભોગવું છું. શું તમને બધાને મૂકીને લાલો મને એકલીને લઈ ગયો એટલે મને અભિમાન થયું કે જો 1600 ગોપીઓમાં માત્ર હું એક જ લાલાને વધારે પ્રિય છું. મારા મનમાં અહંકારનું બીજ આવ્યું. હા, મને ખબર હતી કે ભક્તિ યોગની અંદર ક્યારેય અહંકાર અભિમાન હોવું ન ઘટે, પરંતુ મારા મનમાં તમારાથી સુપિરિયર, વધારે ઉચ્ચ થવાની ને મેં ચેષ્ટા કરી. ભગવાન ક્યાંય પણ અભિમાન હોય તો એને ભક્ત ગણતા જ નથી. હવે શું? રાધિકાજી અને ગોપીઓ કનૈયાને ગોતે છે. હે શ્યામ, હે ગિરધારી, હે મારા લાલ, તમે ક્યાં છો? જલ્દી અમને દર્શન દો. હે કૃષ્ણ, તમે ક્યાં છો? તમારા વગર અમે દુઃખી દુઃખી છે. ક્યાંય જવાબ મળતો નથી. ત્યાર પછી તો આ બધી ગોપીઓને રાધા ઝાડને પૂછે છે કે હે વૃક્ષ દેવતાઓ, ક્યાંય અમારા લાલાને જોયો? હે માતા નદી યમુના, તમારા તો એ પ્રાણ સખા છે, તમે એને ભાળ્યો ક્યાંય? હે તુલસી માતા, તમે ક્યાંય મારા કૃષ્ણને ભાળ્યા? એ કોયલ, તું અને કૃષ્ણ બંનેના કલર, રંગ સરખા છે, કદાચ તને કહીને ગયા હોય. મારા લાલાને બતાવો. હે મોર, તમારા પીછાનું મુકુટ બનાવી અને શ્યામ ગિરધારી મસ્તક ઉપર ધારણ છે, કદાચ તમને કહીને ગયા હોય. હે મોરલાઓ, તમે મારા કાનને જોયા? હંસ, હે હંસ દેવતા, તમે તો સાચા મોતીનો ચારો ચરો છો અને મારો શ્યામ સાચા મોતીને કંઠમાં ધારણ કરે છે. તમે કઈ કનૈયાને જોયો? રઝળતી, ભટકતી, પડતી, આખડતી ગોપીઓ. હે ઝાડો ઝાડને રે, કાંટાની વાળને રે, ઝાડો ઝાડને રે કાંટાની વાળને રે, ઝાડો ઝાડને રે, મોટા પહાડને રે, ઝાડો ઝાડને રે, મોટા પહાડને રે, ગોપી વનમાં પૂછે છે ઝાડો ઝાડને 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 રે. નદી રે નદી તે ક્યાંય નંદલાલ ને દીઠા. નદી રે નદી તે ક્યાંય નંદલાલને દીઠા રે, હે નદી રે નદી તે ક્યાંય નંદલાલ ને દીઠા. નદી રે નદી તે ક્યાંય નંદલાલને દીઠા. હેજી તારા તે જળમાં પ્રભુ સ્નાન કરે છે, ગોપી વનમાં પૂછે છે ઝાડો ઝાડને રે. ઓ તારા તે જળમાં પ્રભુ સ્નાન કરે છે,
કાંટાની વાળને રે ગોપી વનમાં પૂછે છે જાડો ઝાડને રે એ ગોપી વનમાં પૂછે છે જાડો ઝાડને કોયલ રે કોયલ તે કાંઈ કૃષ્ણજીને દીઠા કોયલ કોયલ તે ક્યાંય કૃષ્ણજીને દીઠા હે કોયલ રે કોયલ તે ક્યાંય કૃષ્ણજી